Okay, the recording has started, it seems. Are you able to hear me? Am I audible? Yes. Okay, thank you. I will now share my screen and let us start. Just give me some moments. Okay, I have shared the screen, and if you remember that the first four clips are some amongst these, majority of them we have seen, and last couple one on Israel, which was Rajya Sabha TV clip which I had put on. I don't know how many of you all have seen that. And then one about China. Now, the reason that I had put up both these clips, being that you'll see that when it comes to agriculture, Israel happens to be one of the most developed countries. You'll see that right from drip irrigation to the most developed forms of technologies used in agriculture come from Israel. And as far as China is concerned, it's a country which has, though it's three times as large as, I think 2.5 times as large as India. The fertile land, however, is much less, and the population it has to feed is significantly large. So, putting this together, there has been a challenge as far as China is concerned when it comes to uh, feeding its population, and thus I've put that also. These are always available to us. Okay, no issues. I will be sharing with them with you also. And then we tended to speak about the syllabus. Syllabus include the definition, nature, and scope, significance, the various approaches, systematic, commodity, and regional and recent approaches, and then recent trends in agricultural geography. We'll be doing the significance in detail, the significance of agriculture in world, importance of agriculture in Indian economy, the role of agro-based industry in regional development, and then we come to the more common things that you may have done earlier, but we are going to do it with a different, I would say, view in mind as such. Physical factors, economic factors. I personally don't want to be more stock related with these. Okay, we'll try to come up with new ways of understanding and learning as such. Agricultural regionalization is something that we are going to do. Uh, this is something you may have for your practicals also, and various crop combination techniques, Weaver and Thomas, agricultural efficiency. These are important terms which are occupied in the scope of geography, agricultural geography as such. And then agricultural regions of India. Agricultural regions of India, I think I told you that Geographic of India by R.C. Tiwari has this detail. I will put it up. Then agricultural types, intensive subsistence farming, mixed farming, horticulture, plantation, commercial grain farming, and shifting cultivation. We are going to see this, how this works in different parts of the world. More relevance to India, of course, and problems and prospects of agriculture, particularly once again, India, okay, droughts and famines, role of irrigation, and agricultural productivity in India. One of the most important aspects that comes up as the scope of agriculture nowadays is sustainable agricultural development, okay, which would include all these. We are going to get into these once we get to the scope of it also.
and characteristics of Indian agriculture, how we have our own national agricultural policy, which is an amendment these days, and the various schemes, irrigation or seed or farm oriented, that governments tend to come up with as far as Indian agriculture is concerned. So that's something that we have in us for us as far as the whole paper is concerned. We need to complete this paper in, of course, we don't require that much, but the basic requirement is around 60 lectures. And this is how it should be going around us. Okay, we're going to have 4 credits. This, of course, is parallel to, I think, fluvial geomorphology. Okay, to start with, definition of agriculture, history of agriculture, branches of agriculture, and importance of agriculture on a general scale. Okay, how do you define agriculture? Okay, you'll see that if you say it's cultivation, if it's growing, then do we consider shifting cultivation under agriculture? You see that that is not called as one. I want you all to learn this particular subject by logic rather than हे मला खूप येतंय आणि हे तर काय आमच्या घरचंच आहे असं करण्यापेक्षा वी आर आपल्या आपल्या घरी आहे हा एक आपला ऍडव्हान्टेज आहे. पण आपल्या घराच्या बाहेर ऍग्रिकल्चर बद्दल काय चालतंय हे आपल्याला शिकायचं आहे. ज्यांच्या घरी ऍग्रिकल्चर नाही त्यांच्यासाठी तर दे शुड बी say opening up a lot of avenues of understanding, I would say. Current, see, agriculture is directly related to food, and food is something which human beings will require as long as they live. And you have different levels at which food requirements are there. Say, for example, food requirements of a developed country is going to be different as compared to food requirements of a developing country. And similarly, as far as underdeveloped countries is concerned. So we have to broaden our perspective uh, through which we look at agriculture, and accordingly we have to define agriculture. We'll come to the list of definitions of agriculture at a later point. And just opening up the subject for you, history of agriculture. We'll see that we always say that there have been 2 major revolutions in the history of mankind. And while the latter one was the Industrial Revolution, which also further enhanced, I would say, the quality and quantity of agriculture. But the first of the revolutions, in fact, which led to human civilizations on the banks of major rivers of the world, including the Nile and the Vango and the Indus, is the Industrial Revolution. And since then, you'll see that there are various ways in which agriculture has changed. Okay, and 10,000 years is a significant period, I would say, for all this change as such. However, you'll see that a lot of this change is happening in the last 400, 500 years. So we have to keep that in mind. Uh, though it is not a part of your curriculum, we would be doing the history of agriculture, and that's why I put it up here as such. And then you have branches of agriculture, and then you, of course, the importance of agriculture with various aspects as such. Okay. When we speak about branches of agriculture, what exactly do we have in mind? Agronomy. Now, what does agronomy mean? Agro means land, and nomy means management. Okay, how are you going to manage this land? Management of land is known as agronomy. Then you have horti. Horti means garden, and culture means cultivation. So something that is that is done in a garden sort of a thing. I would say it's more related to the products from here. You see that you don't have to work for months together as far as horticulture is concerned. हॉर्टिकल्चरच्या संदर्भात जे प्रोडक्ट्स आहेत हे तुम्हाला लवकर मिळतात आणि हॉर्टिकल्चर नॉर्मली याचा जो प्रोडक्ट आहे हा पेरिशेबल सुद्धा असतो, हा नाशवंत आहे. त्याच्यामुळे यू सी दॅट इट हॅज टू बी प्लेस्ड नियर द मार्केट. सो व्हेजिटेबल्स, फ्रुट्स, फ्लावर्स are all related to that. Now, flowers त्यातल्या त्यात त्याचं
आय वुड से कल्टिवेशन थोडं ॲडव्हान्स अजून झालेलं आहे आणि ते टिकतील कसे वगैरे वगैरे. तुम्ही पाहाल की आपल्याकडे 14 फेब्रुवारी हा व्हॅलेंटाईन डे आणि त्या दिवशी फुलांना एक विशेष महत्त्व असतं. आणि एक ती डच गुलाब नावाचा एक प्रकार आहे आणि हा प्रकार मावळातनं बऱ्यापैकी एक्सपोर्ट होतो युरोपमध्ये, सर्वत्र युरोपमध्ये. सो वेन वी स्पीक अबाउट हॉर्टिकल्चर, हाऊ आर वी कल्टिवेटिंग थिंग्स, फॉर व्हॉट मार्केट आर वी कल्टिवेटिंग दीज थिंग्स, हे सगळं स्कोपमध्ये आपण पाहणार आहोत. आणि हळूहळू याचा जो आयाम आहे, या विषयाचा आयाम जो आहे हा समजून घ्यायचा प्रयत्न करणार आहोत. देन यू हॅव ॲग्रिकल्चरल इंजिनिअरिंग. ओके, इंजिनिअरिंग म्हणजे काय? टू इंजिनियर समथिंग इज टू बेसिकली पुट इन द यूज ऑफ मशीन्स. आता इथे कुठे लागणार आहेत आपल्याला मशीन्स? मशीन्स, फार्म मशीन्स और इक्विपमेंट अँड दॅट प्रॉपर यूज अँड त्याच्यामधलं इम्प्रूव्हमेंट म्हणण्यापेक्षा मी इनोव्हेशन म्हणेन. आता फक्त हे फार्म मशीन्स नाही आहेत, तर स्टोरेजसाठी पण मशीन्स लागतात तुम्हाला. पण कसं आहे, स्टोरेज बाकी ठिकाणी होत असतं, त्याच्यामुळे इथे त्याचा वेगळा हे नाही. ट्रान्सपोर्ट, तुम्ही जे ट्रान्सपोर्ट करता तुमचा प्रोडक्ट, दॅट इज ऑल्सो ऑन अ मशीन. इट्स ओनली दॅट वी कॉल देम व्हेइकल्स एज सच. सो मग तुम्ही एखाद्या गोष्टी, म्हणजे आपण फोटो पाहतो कधीतरी, व्हॉट्सअपवर पाहतो, फेसबुकवर पाहतो की इंडियन जुगाड, की एखाद्या व्यक्तीने कणीस कसं सोलायचं, फास्ट कसं सोलायचं, याचा एक जुगाड लावलेला असतो. तर ऑल दिस इज इनोव्हेशन. ओके, बेसिक गोष्टी त्याच असतात. काहीतरी चक्र असतं, ते चक्र कसं फिरतं, तर त्याला मोटर लावलेली असते. मग त्या चक्रामध्ये इनोव्हेशन असतात की नेमके ते कणसाचे दाणे जे आहेत हे बाहेर पडायला पाहिजेत, किंवा इतर कुठलीही गोष्ट असेल. त्या अनुषंगाने ॲग्रिकल्चरल इंजिनिअरिंगकडे आपण पाहणार आहोत, फ्रॉम व्हेरी मायक्रो स्केल टू अ लार्ज स्केल ऑल्सो. Then an equally important aspect is agricultural economics, deals with the business end of farming as. मी म्हणेन नुसतं बिझनेस एंड म्हणण्यापेक्षा बिझनेस एंड जो आहे हा म्हणजे तुमचं फर्टिलायझर आणि त्यापेक्षा बियाणं खरेदी करण्यापासून ते तुमचा प्रोडक्ट तुम्ही हार्वेस्ट करून तो विकण्यापर्यंत, विकेपर्यंत मध्ये कुठल्या कुठल्या स्टेजेस आहेत, स्टोर हाऊसिंग आहे, वेअर हाऊसिंग आहे, प्रोसेसिंग आहे बऱ्याच ह्याच्यामध्ये आजकाल. याच्या व्यतिरिक्त कोल्ड स्टोरेज एक कल्पना म्हणण्यापेक्षा एक काय म्हणू आपण, ॲडेड प्रोसेस आहे. की काही असे प्रोडक्ट असतात ॲग्रिकल्चरचे की जे तुम्हाला स्टोर करताना त्याला एका विशिष्ट टेम्परेचरमध्ये स्टोर करावं लागतं. फॉर एक्झाम्पल मशरूमचं कल्टिवेशन जे आहे हे तुम्हाला कोल्ड स्टोरेजमध्ये ठेवावं लागतं. इन दॅट ऑल दिस इज गोइंग टू इन्व्हॉल्व ॲग्रिकल्चरल इकॉनॉमिक्स ॲज सच. की त्याला तुम्ही खर्च कराल आणि त्याच्यातनं तुम्हाला प्रॉफिट नाही मिळालं तर काय अर्थ आहे त्याला. तर प्रोडक्टची जी व्हॅल्यू आहे, द व्हॅल्यू ऑफ दॅट पर्टिक्युलर प्रोडक्ट हॅज टू बी सच दॅट it would help you involve investments as far as improving the quality is concerned and the use of machines etc and equipments are concerned as such. आपण हे फेसबुकवर पुन्हा किंवा गुगलवर अमेरिकेमध्ये किंवा ऑस्ट्रेलियामध्ये किंवा रशियामध्ये वापरल्या जाणाऱ्या वेगवेगळ्या मशीन्स पाहतो. तुम्ही पाहाल की त्याचंच आता थोडंसं इनोव्हेशन घेऊन भारतामध्ये सुद्धा त्यांच्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या मशीन्स येऊ घातलेल्या आहेत. तुम्ही पाहाल एकेकाळी ट्रॅक्टरच्या बाबतीत तुम्ही पाहाल तर बऱ्यापैकी आय वुड से इनोव्हेशन झालेलं आहे. एकेकाळी ट्रॅक्टर म्हटलं की एक आवाढव्य मशीन, त्याचे आवाढव्य 2 चाकं आणि ते ते काही श्रीमंत लोकांकडेच असायचं. पण आता लोकांना कळलेलं आहे की तेवढा मोठा ट्रॅक्टर हा 40-50 वर्षापूर्वी योग्य होता, जेव्हा तुमच्याकडे जमीन पर कॅपिटा लँड जी होती ती भरपूर होती. आता जसं जसं जनरेशन्स पुढे होत गेली, जागेच्या वाटण्या झाल्या, ज्याला आपण इंग्लिशमध्ये फ्रॅगमेंटेशन ऑफ लँड होल्डिंग्स म्हणतो, यू सी दॅट द इव्हेंच्युअल लँड विथ द फार्मर केप्ट ऑन डिक्रीजिंग. आणि मग हे मोठे मोठे ट्रॅक्टर जे आहेत याचं मेंटेनन्सचा प्रश्न तर आलाच. ह्या व्यतिरिक्त त्याचं ऑपरेशनल कॉस्ट ही वाढायला लागली. तुमचं शेत छोटं आहे आणि एवढा मोठा ट्रॅक्टर ठेवून काय करायचा वगैरे. तर आजकाल तुम्ही पाहाल की अगदी छोटे छोटे ट्रॅक्टर सुद्धा आलेले आहेत आणि त्याचा उपयोग उत्तमरित्या होताना आपल्याला दिसतो. देन ॲनिमल सायन्स, की यू सी दॅट
फॉर अ कंट्री लाईक इंडिया, वाय डू आय से फॉर अ कंट्री लाईक इंडिया, कारण आपलं हे सबसिस्टन्स लेवल फार्मिंग आहे. सबसिस्टन्स म्हणजे पोटापुरतं, की ऑफकोर्स a significant part of it is commercially based as such, but then subsistence level आपलं आहे. आणि सेकंडली you'll see that Indian agriculture is ड्रायलँड ॲग्रिकल्चर. ड्रायलँड ॲग्रिकल्चर म्हणजे पावसाच्या पाण्यावर अजूनही आपल्याकडे 60 ते 70% शेती केली जाते. इरिगेशन आहे वगैरे वगैरे हे फार कमी एरियामध्ये आहे. आणि अशा परिस्थितीमध्ये क्रॉप फेलियर झालं तर काय करायचं, पाऊस लांबला तर काय करायचं, मग काय प्रोडक्ट घेणार तुम्ही, खाणार काय, पिणार काय. इन दॅट केस यू सी दॅट इन इंडियन सर्कमस्टान्सेस normal agriculture, that's cultivation, is supported by what is called as animal husbandry. इथे animal science दिलेला आहे. Breeding and caring of animals for specific purposes such as this, meat, milk and or fur. ओके, याच्यामध्ये मी पोल्ट्री ऍड करीन, एग्स ऍड करीन, वेगवेगळं म्हणजे काही भारतीय म्हणजे आता या सगळ्या मी IQ आणि वाचलेल्या काही माहिती आहे याच्यातली, की काही लोकांनी अगदी ते अमेरिकेतले इमू आणले आणि त्यांची अंड्यांचं हे केलं. सुरुवातीला काही शेतकऱ्यांचा त्याचा खूप फायदा झाला, मग बऱ्याच शेतकऱ्यांनी ते सुरू केलं आणि मग त्याचं मार्केट पडलं वगैरे वगैरे. तर ऑल दिस इज समथिंग दॅट वी नीड टू नो ॲज फार एज ॲग्रिकल्चरल जॉग्रफी इज कन्सर्न. इमू आणायचा म्हणजे कुठून आणायचा, ऑस्ट्रिच आणायचा म्हणजे कुठून आणायचा. ऑस्ट्रिच म्हणजे शामरुग. शामरुगाबद्दल एक फार सुंदर स्टोरी आहे. शामरुग हे ऑस्ट्रेलियामध्ये आणि इथे पण असतं, साऊथ आफ्रिकेमध्ये पण असतं. मला आठवतंय की एक आर्टिकल आलं होतं एका पत्रकारांनी, स्पोर्ट्स पत्रकाराने, काल स्पोर्ट्स पत्रकारितेचा दिवस होता, वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिझम डे होता काल. कमिंग बॅक टू द फॅक्ट की साधारण 1991 साली, तुमच्यापैकी मला नाही वाटत कोणी तेव्हा जन्मलेलं सुद्धा असेल, पण साधारण 1991 साली भारताची क्रिकेट टीम ही बऱ्याच वर्षाच्या गॅपनंतर साऊथ आफ्रिकेच्या ह्याला गेली आणि ते पत्रकार मंडळी सगळी एका ठिकाणी बसली होती आणि बाकीच्यांनी नॉनव्हेजवर ताव मारायला सुरू केला. त्यातल्या त्यात एक म्हटलं, मी काय मीठ वगैरे खात नाही, त्यातल्या आता दुसरं काय मिळणार म्हणून तो म्हटलं की ठीक आहे, मी ऑमलेट खातो. तर त्यांनी विचारलं की इथं ऑमलेट कशाचं मिळतं, ते म्हटले शामरुगाच्या अंड्याचं. बरं म्हटले, ठीक आहे घेऊन या. तर त्याने जरा नाक मुरडलं, पण घेऊन या म्हटलं. तर त्या वेटरने थोडंसं विचित्र नजरेने यांच्याकडे पाहिलं. तर तो म्हटला की का असं का. तर वेटर म्हटला की तुम्ही एकटे खाणार आहे का ऑमलेट. तो म्हटला हो मी एकटा खाणार आहे, काय बाकीचे त्यांचं त्यांचं खात आहे. तो म्हटला, तो हो म्हटल्यावर तो गेला निघून. ठीक आहे म्हटलं, निघून आला. आणि 5-10 मिनिटांनी एक भली मोठी थाळी घेऊन आला आणि त्यात भल्या मोठ्या थाळीमध्ये एक भलं मोठं आमलेट होतं. आणि गंमत अशी की आपल्या डोक्यात हे आपलं कोंबडीचं अंड असतं, त्याचं आमलेट एवढं किती होणार. आणि शामरुगाचं अंड हे मात्र एका साधारण नारळा एवढं असतं, त्याचं एवढं मोठं भलं मोठं आमलेट झालं. नंतर मग तो जो आशा पिकला आणि एकतर ह्या बिचाऱ्याला नॉनव्हेज खायची सवय नाही, त्यात एवढं मोठं, अर्थात त्या पत्रकारांनी सगळं ते वाटून घेतलं, संपवलं, ती गोष्ट वेगळी. पण असे अनुभव हे आपण टाळू शकतो जर आपल्याला जॉग्रफी त्या त्या एरियाची माहिती असेल. आपण आधी पाहिलेलं नसेल, पण बाबा शामरुग एवढा असतो, तो इकडे सापडतो, त्याचं अंड एवढं असतं, निश्चितच मग ऑमलेट त्याचं मोठं होणार आहे, मग त्यांना हाफ ऑमलेट देता का किंवा त्याचे छोटे छोटे करून देता का वगैरे वगैरे असं बोलता आलं असतं. ऑल दॅट नीड्स टू बी टेकन केअर ऑफ वेन वी आर स्टडिंग ॲग्रिकल्चरल जॉग्रफी. व्हॉट इज द इम्पॉर्टन्स ऑफ ॲग्रिकल्चर. ओके, मोस्ट इम्पॉर्टंट आपल्या भारतासारख्या देशासाठी तर तुम्ही पाहाल की इट्स अ सोर्स ऑफ लाईव्हलीहूड. की आपण म्हणतोय की डायरेक्ट आणि इनडायरेक्ट इन्व्हॉल्वमेंट आपल्याकडे प्रचंड प्रमाणात पॉप्युलेशनची आहे ॲग्रिकल्चरशी. 60 ते 65% आपला वर्कफोर्स आहे, दॅट्स इज स्टे इन्व्हॉल्ड इन डायरेक्ट ऑर इनडायरेक्ट असोसिएशन. छोटे फार्मर्स आहेत, त्यांचं जे डेली एक्झिस्टन्स आहे दॅट इज ऑल डिपेंडेंट ऑन ॲग्रिकल्चर. सो इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट सोर्स ऑफ लाईव्हलीहूड. जीवन जगण्यासाठी ज्या बेसिक गोष्टी असतात, काही लोकांसाठी ॲग्रिकल्चर हे त्यांच्यासाठी एक बेसिक गोष्ट आहे.
आता काही देशांमध्ये भारताच्या बाबतीत काही काही आय वुड से राज्यांमध्ये की एक्सपोर्ट केल्या जातात गोष्टी, म्हणजे महाराष्ट्राचं म्हणाल तर आपल्याकडनं साखर एक्सपोर्ट केली जाते, अर्थात साखर इज अन एंड प्रोडक्ट. आपल्याकडनं द्राक्ष एक्सपोर्ट केले जातात. मी मगाशी म्हटलं तसं आपल्याकडनं गुलाब एक्सपोर्ट केले जातात. आता हे एक्सपोर्ट करणार म्हणजे ते शेतकऱ्याचा फायदा होणार, पण त्या शेतकऱ्याचा फायदा होत असताना तुमच्या देशालाही नॅशनल रेव्हेन्यू मिळणार आहे. सो इट जनरेट्स अ लॉट ऑफ नॅशनल रेव्हेन्यू फॉर यू. आणि दिस इज ओनली द स्टोरी ऑफ महाराष्ट्र. यू वुड हॅव समथिंग गोइंग आउट फ्रॉम गुजरात. कांदा पण आपण महाराष्ट्रातनं बाय द वे एक्सपोर्ट करतो. प्लांटेशन ॲग्रिकल्चर खाली कर्नाटक, केरळ किंवा नॉर्थ ईस्टमध्ये आपण पाहतो की चहा, कॉफी आणि इतर जे स्पाइसेस आहेत, मसाले आहेत, यांचा सुद्धा आपण एक्सपोर्ट करत असतो. ह्या सगळ्यांना प्रचंड डिमांड आहे बाहेर इंटरनॅशनली. सो ॲज कंट्रीज बाय युअर प्रोडक्ट, युअर कंट्री इज गोइंग टू बी रिसिव्हिंग अ लॉट ऑफ रेव्हेन्यू. ओके. देन इट्स सप्लाय ऑफ फूड एज वेल एज फॉडर. ओके, तुम्ही पाहता की ज्वारी जी आहे असं एकमेव पीक आहे की ज्याचं कणीस आपण काढतो आणि त्याच्यातनं ज्वारी बाहेर घेतो आणि त्याचं ते खूड असतं ते आपण प्राण्यांना खायला सुद्धा टाकतो. सिमिलरली यू सी की याची भुकटी वगैरे करून यू कॅन फीड युअर कॅटल ॲज सच. ओके, सो इट्स अ सप्लाय ऑफ फूड ॲज वेल ॲज फॉडर ॲज सच. इट हॅज अ सिग्निफिकन्स इन इंटरनॅशनल ट्रेड. आपण आधीच पाहिलं की नॅशनल रेव्हेन्यू हा कधी जनरेट होईल, जेव्हा तुम्ही एक्सपोर्ट कराल. तुम्ही जेव्हा एक्सपोर्ट करायला लागता तेव्हा त्या इंटरनॅशनल ट्रेडमध्ये याचं सिग्निफिकंटली याचं महत्त्व तुम्हाला वाढेलच. ओके. देन इट इज अ इम्पॉर्टंट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स. ओके, आपण तुम्ही इकॉनॉमिक ॲक्टिव्हिटीजमध्ये थर्ड सेमेस्टर असू देत किंवा तुमचं अंडर ग्रॅज्युएट लेवल असू दे, आपण ॲक्टिव्हिटीज शिकलेलो आहोत. प्रायमरी ॲक्टिव्हिटीज, सेकंडरी ॲक्टिव्हिटीज, टर्शरी अँड क्वार्टरनरी ॲक्टिव्हिटीज. ॲग्रिकल्चर आपण प्रायमरी ॲक्टिव्हिटीजमध्ये मोडवतो आणि याच्यातनं बऱ्याचशा गोष्टी ज्या आहेत ह्या आपल्याला प्रोसेस कराव्या लागतात. मग ही प्रोसेसिंग जी आहे ही सेकंडरी इंडस्ट्रीमध्ये मोडते. आणि हे जेव्हा आपण प्रोसेस करत असतो, याला रॉ मटेरियल कुठून येतं तर प्रायमरी ॲक्टिव्हिटीज आणि मेनली ॲग्रिकल्चरकडून हे रॉ मटेरियल येत असतं. सो you'll see that it's a source of raw material. That's another importance of agriculture. Then significance in transport. Okay, you'll see की आपण आत्ता वेगवेगळ्या प्रकारचे ट्रान्सपोर्ट पाहतो, पण सुरुवातीला जी आवक जावक आणि वाहतूक जी होत असेल, इट वॉज बेसिकली रिलेटेड टू फूड आयटम्स. की आज सुद्धा आपण पाहतो की मग बैलगाडी असू दे किंवा ट्रॅक्टर असू दे, साखर कारखान्यांच्या आसपास यांची लांब रांगा लागलेल्या असतात. सो you'll see that agriculture has a significant in transport. However, you'll see that non-availability of transport is an important aspect, I would say, as far as transport is concerned. कारण बऱ्याच वेळेस असं होतं की आपल्याकडे आता बऱ्यापैकी गावामध्ये सुद्धा मध्यभागी तरी किमान कॉन्क्रीटचे रस्ते झालेले आहेत, पण तुमच्या शेताकडे तुम्ही जाता तेव्हा तुमच्याकडं साधी पायवाट असेल किंवा छोटासा ट्रॅक्टर जाईल असं, किंवा चांगला रस्ता जरी असला तरी तिथून ट्रॅक्टर गेल्यामुळे त्याच्या त्या ट्रॅक्टरच्या वजनामुळे तो रस्ता खराब झालेला असतो. एखाद्या शेतकऱ्याला त्याचं जे उत्पादन आहे, त्याची जी पूर्ती आहे धान्याची, की त्यांचं जे बाहेर काढणं आहे त्याच्यामध्ये प्रॉब्लेम येतो. मग कधी कधी ओढ्या नाल्यांना पूर आलेला असतो. अशा वेळेस तुम्हाला तिकडनं बाहेर येता येत नाही. सो देर आर लॉट ऑफ डिफिकल्टीज बट you'll see that agriculture and development of agriculture brings about development of transport also. तुम्ही पाहाल की सध्या सेंट्रल गव्हर्नमेंट्स असतील किंवा स्टेट गव्हर्नमेंट्स असतील, ते ह्या बारीक बारीक गोष्टींकडं विशेष लक्ष. पूर्वी कसं होतं, आणि आपण पुढे त्याच्या स्कोपमध्ये पाहणारच आहोत की पूर्वी फक्त प्रोडक्शन वाढवायला काय करायला पाहिजे. आता असा एक काळ आला की हळूहळू तुमचं प्रोडक्शन भरपूर झालं. मग ह्या प्रोडक्शनचं करायचं काय, त्याचं मार्केटिंग केलं पाहिजे. मार्केटिंग करताना तुमच्याकडे प्रॉब्लेम यायला लागला की तुम्हाला ही धान्य कुठेतरी साचून ठेवावी लागली.
तिथे उंदीर झाले, हे झालं, ते झालं, हे सगळे प्रॉब्लेम्स यायला लागले. त्याच्यामुळे you'll see that governments have diversified their roles as far as their contribution to agriculture is concerned. भारतासारख्या डेव्हलपिंग कंट्रीमध्ये you'll see की गव्हर्नमेंट पॉलिसीज लिटरली डॉमिनेट द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप. अर्थात तुम्हाला काही बंधन अशी नाही आहेत, पण काही विशेष क्रॉप म्हणजे अफूची झाडं वगैरे तुम्ही पाहाल की याला तुमच्याकडे कायद्याने बंदी आहे वगैरे वगैरे. सो राईट फ्रॉम दॅट की तोपर्यंत टू ऑल द वे टू धरणं बांधणे, कनाल करणे, इरिगेशन, पाटाचं पाणी, त्याच्या ज्या तुम्ही फेऱ्या म्हणता त्याला, त्या सगळ्या हे करणे, पूर आला तर मदत करणे, aversion, drought, in case of drought, aversion करणे. You see that governments are playing an important role, but the importance of agriculture for a country like India stays to be. Then agriculture plays an important role in the economic development. Basically, we said की आपण हे पाहतो की it's a basic source of livelihood. Okay, it's a basic source of livelihood. बट आपण पाहतो की त्यातल्या त्यात काही मध्यम शेतकरी आणि काही श्रीमंत शेतकरी हे लोकांना मजूर म्हणून काम देतात. याच्यामध्ये सुद्धा एक महत्वाचा ऍस्पेक्ट आपल्याला बघण्यासारखा आहे की हा सुद्धा ट्रेंड बदलायला लागलेला आहे महाराष्ट्रासारख्या राज्यांमध्ये. इथे मजूर जे आहेत हे बिहार आणि उत्तर प्रदेशमधनं येऊ घातलेले आहेत. पण कुठून का येईना की एक मजूर म्हणून काम केल्यावर आपण त्याला त्याचा मोबदला देतो. ओके, अँड दॅट कॉन्ट्रीब्युट्स इन द इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट ऑल्सो. स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग वाढतं लोकांचं. अँड देर इज अ फास्ट रेट ऑफ डेव्हलपमेंट इन ॲग्रिकल्चरल सेक्टर विच प्रोव्हाइड्स अ प्रोग्रेसिव्ह आउटलुक ॲज सच. की तुम्ही पाहाल की हे नवीन छोटे छोटे ट्रॅक्टर का येऊ घातलेले आहेत. पूर्वी त्याचा कोणी विचार करत नव्हतं. आहेत ते मोठे मोठे ट्रॅक्टर वापरायचे ते वापरा, नाही तर साधा नांगर आहे वगैरे वगैरे. पण त्याची जी म्हणजे थोडासा आता ट्रॅक्टर म्हणजे ट्रॅक्टर म्हणजे आता थोडासा मोबाईल फोन सारखा झालेला आहे की मेन इंजिन ठीक आहे, पण त्याच्या मागे तुम्ही कुठली वेगवेगळी अवजारं लावू शकता आणि त्याचा तुम्ही उपयोग करू शकता. त्यामुळे आता याच्यातनं आपल्याला उत्पन्न मिळेल असं जेव्हा इंडस्ट्रीला कळतं तेव्हा ते त्या सेक्टर करता वेगवेगळे उपकरणं बनवायला निश्चित सुरुवात करतं. ओके, सो दॅट इज व्हॉट आय मीन बाय प्रोग्रेसिव्ह आउटलुक आणि इन्क्रीज मोटिवेशन फॉर डेव्हलपमेंट. जसं तुम्हाला नवीन नवीन अवजारं मिळतील तसं तसं निश्चितच तुमची प्रोडक्टिव्हिटी वाढणार आहे. आणि तुमचं ॲग्रिकल्चरल ग्रोथ रेट वाढला की ऑब्व्हियसली तुमचं इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट सुद्धा वाढणार आहे. देन इट इज अ सोर्स ऑफ सेव्हिंग. मग ते डायरेक्ट ह्याच्यामध्ये असू दे किंवा पैशाच्या ह्याच्यामध्ये असू दे, डेव्हलपमेंट ऑफ ॲग्रिकल्चर विल इन्क्रीज युअर सेव्हिंग्स. कारण तुमच्या गरजेपेक्षा जास्त जर झालं तर तुम्ही ते साचवून ठेवणार आहात, तुम्ही ते कुठेतरी विकणार आहात, ते पैसे कुठेतरी बँकेत ठेवणार आहात. त्याच्यातले काही पैसे पुढच्या वर्षी वापराल तुम्ही, त्याच्यातले काही पैसे तुम्ही शेतीची कामं काही डेव्हलप, टाकी बांधायची आहे किंवा विहीर खणायची आहे. All this contributes to the economic development as such. So, and of course, जसं जसं ते वाढत जाईल तसं तसं तुमचं सेव्हिंग वाढत जाईल असं. ओके, so that is what is happening as far as agriculture and its importance as far as source of saving is concerned. Then foreign exchange resources, खरं तर हा आधीचा आपण पॉईंट घेतलेलाच आहे. पण पुन्हा की एक्सपोर्ट आपण जेवढं करू त्या अनुषंगाने आपल्याला हे मिळत असतं, फॉरेन एक्सचेंज मिळत असतो. पर्टिक्युलरली कमर्शियल जे क्रॉप्स आहेत, फॉर एक्झाम्पल ज्यूट आहे. ज्यूट म्हणजे ते धान्याची पोती पूर्वी असायची, आता त्या पॉलिथिनची पोती आली. पण ज्यूट म्हणजे मला नेमकं मराठी शब्द त्याला आता आठवत नाही. पण टोबॅको इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्युसर्स ऑफ टोबॅको एज सच. सो that's an important aspect for export. Then spices मी मगाशी म्हटलं, ऑइल सीड्स, ओके, हे ज्याच्यातनं आपण तेल काढतो ते. देन कापूस आहे, रॉ कॉटन, चहा, कॉफी, मगाशी आपण याची लिस्ट घेतलीच. देन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज, विल सी की एम्प्लॉयमेंट नॉट ओनली डायरेक्टली रिलेटेड टू ॲग्रिकल्चर बट ऑल्सो इनडायरेक्टली रिलेटेड टू ॲग्रिकल्चर. की मगाशी मी म्हटलं की इरिगेशन करायचं म्हटल्यावर इरिगेशन कॅनाल तुम्हाला करावे लागतील.
आणि ॲज अ कॉन्सिक्वेन्स ते करत असताना कन्स्ट्रक्शन आलं की कामगार आले, त्या कामगारांना मोबदला आला. सो एम्प्लॉयमेंट फर्दर एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज आय वुड रादर से. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं आणि सगळ्यात इम्पॉर्टंट असं मी म्हणेन इज फूड सिक्युरिटी. की वेन यू हॅव अ स्टेबल ॲग्रिकल्चर सिस्टीम, तुम्हाला तुमच्या देशाची भूक भागवायची चिंता नसते. हे विच वॉज अ सिरियस इश्यू टिल 1966, की जेव्हा आपण ग्रीन रेव्होल्युशन आणलं. ग्रीन रेव्होल्युशन नंतर सगळे बदल झाले, पण त्याच्या आधी पडणारे दुष्काळ आणि ऑल दोज ॲस्पेक्ट, पॉवर्टी आणि जमीनदारी सिस्टम, या सगळ्या अनुषंगाने फूड सिक्युरिटी वॉज अ सिरियस इश्यू ॲज फार ॲज India was concerned as such. Okay, so a good agricultural system brings about very, आपल्याकडे आता आपण गव्हर्नमेंटच मेंटेन करतो व्हॉट इज कॉल्ड एज द बफर स्टॉक. आता ह्या बफर स्टॉकमध्ये करप्शन खूप होतं, त्याच्यामध्ये लॉसेस आहेत, असं आहे. पण आपण पाहतो की कुठे महापूर येऊन गेला किंवा कुठे अर्थक्वेक झाला, मग तिथे तिकडच्या लोकांकरता धान्याचा पुरवठा जो आहे हा सेंट्रल गव्हर्नमेंटने केला जातो. इनफॅक्ट सध्या एक स्कीम चालू आहे, कालच मी त्याचा फ्लेक्स वाचला, मला वाटतं स्वारगेटच्या चौकात आहे तो फ्लेक्स, की कोविडमध्ये ज्या फॅमिलीजला उत्पन्नाचा स्रोत नाहीये अशा लोकांना महिना 5 किलो गहू किंवा 5 किलो तांदूळ दोन्हीपैकी एक मोफत वाटण्याची घोषणा केलेली आहे. मिळत आहेत, नाही मिळत आहेत, पब्लिक डिस्ट्रीब्युशन सिस्टम, हे पण ॲक्च्युली कम्स अंडर द स्कोप ऑफ इन्स्टिट्यूशनल स्कोप ऑफ अंडरस्टँडिंग ॲग्रिकल्चरल जॉग्रफी. म्हणजे आता तुमच्या लक्षात यायला लागलं असेल की फक्त शेती करणं म्हणजे ॲग्रिकल्चर नाही, की you'll see that it has diversified into so many things, की literally it is touching every aspect of everybody's life all around. Okay, मग ते अगदी इनडायरेक्टली असेल, पण पण पाहतोय की दॅट इज देअर. बट द मेन ॲस्पेक्ट इज की अशा या सगळ्यामुळे सरकारकडं साठा राहतो आणि लोकांना धान्य धान्य मिळवायला जास्त परवड होत नाही लोकांची. दॅट्स होल कन्सेप्ट बिहाइंड फूड सिक्युरिटी एस. These are the major, I would say, important aspects about agriculture. Now we come to the scope, or rather, let us start with the nature of agriculture. When I say I'm studying agricultural geography, what exactly am I doing as such? Okay, the nature of agriculture is the study of agricultural activities of the people. एका पर्टिक्युलर एरियामध्ये ॲग्रिकल्चरल ॲक्टिव्हिटी चालू आहे, ती कशासाठी चालू आहे, कोण करतंय, कसं करतंय, याचं पुढे काय होणार आहे, ऑल दॅट. की त्याचं स्वरूप कसे आहे, याचं स्वरूप कसं आहे. नेचर म्हणजे स्वरूप. it's all associated to agriculture, and of course it includes variation in agricultural activities. This is a very important aspect, particularly when you are correlating it to a country like India. कारण तुम्ही पाहाल की when you go to countries like Canada, when you go to countries like the USA, when you go to countries like Australia, या कंट्रीज मध्ये ॲग्रिकल्चरल पॅटर्नची एक टिपिकल छाप आहे. मग तुम्ही तिकडची ॲग्रिकल्चरल ॲक्टिव्हिटी बद्दल लेख लिहू शकता, हे करू शकता. भारतामधल्या ॲग्रिकल्चरल ॲक्टिव्हिटीज ह्या फार डायव्हर्स आहेत. म्हणजे आपण कायम म्हणतो की विविधतेने नटलेला आपला हा देश आहे. तर राईट फ्रॉम इंडिव्हिज्युअल्स जे विविध आहेत, की टू द फॅक्ट दॅट ॲग्रिकल्चरल प्रॅक्टिसेस, स्केल ऑफ ॲग्रिकल्चरल प्रॅक्टिसेस, म्हणजे ते छोटे शेतकरी आहेत, तिथे मोठे शेतकरी आहेत, तिथे मध्यम शेतकरी आहेत, तिथे गावामध्ये शेती करणारे शेतकरी आहेत, तिथे शहरांमध्ये शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांची वाढ होऊ घातलेली आहे. की देन प्रॅक्टिस काय, कोणी शेतकरी हा ट्रॅक्टर वापरतोय, मशीन वापरतोय, कुठला शेतकरी बैलजोडी वापरतोय, कुठला शेतकरी हाताने शेती करतोय. अगदी छोटं शेत असेल तर शेतीमध्ये कुठलं पीक घेणार आहे मी. द क्लायमॅटिक व्हेरिएशन ब्रिंग्स अबाउट द व्हेरिएशन, की तुम्ही दक्षिणेकडे भाताचं पीक घेताना पाहतो, उत्तरेकडे तुम्हाला मेजरली गव्हाचं पीक घेताना दिसतंय,
अधूनमधून जिथे पाऊस कमी पडतो तिथे ज्वारी बाजरी घेतली जाते. मग देन यू हॅव कमर्शियल क्रॉप्स. महाराष्ट्रामध्ये तुम्ही कमर्शियल क्रॉप्स पाहता, ऊसासारखा कमर्शियल क्रॉप पाहता तुम्ही, कापसासारखा कमर्शियल क्रॉप, सोयाबीन सारखा कमर्शियल क्रॉप तुम्ही घेताना पाहताय. तर डिफरंट स्टेट्स आर गोइंग टू हॅव देअर ओन पॅटर्न्स. ओके, तुम्ही पाहाल की तुम्ही गुजरातमध्ये जाल तर डाळींचं उत्पादन घेतलं जातं तिथे. आता सध्या डाळींचे भाव प्रचंड कडाडलेले आहेत. आत्ता गेल्या 15 दिवसापूर्वी 200-300 उतरले खरे, पण प्रचंड वाढलेले होते आणि प्रचंड बोंबाबोंब झाली होती. तर याचबरोबर तुम्ही पाहाल की fuels have significant aspects. So all that includes की याचा अभ्यास जो आहे हा होणं गरजेचं आहे की नेमकं कुठं काय चालतंय. कोणीतरी काहीतरी करतंय, भारत हा शेतीप्रधान देश आहे, पहिलं वाक्य. भारतामध्ये 65% लोक शेतीचा व्यवसाय करतात, दुसरं वाक्य. भारतामध्ये दक्षिणेला ह्याचं उत्पादन घेतलं जातं, कशाचं तर भाताचं, आणि उत्तरेला आहे. अशी 10 वाक्य झाली की भारतातला ॲग्रिकल्चरल डेव्हलपमेंट संपत नाही. ओके, you'll see that there is a lot of diversity and all that diversity needs to be studied properly, की जेणेकरून शेतकऱ्यांनी ठरवलं की मी अमुक अमुक पीक घेणार आहे तर त्याला त्याच्यामध्ये काही अडचण येऊ नये. ओके, अँड दॅट इज वाय you'll see you have रिसर्च इन्स्टिट्यूट्स. ओके, पुण्यामध्ये आपल्याकडे तर इनफॅक्ट ॲग्रिकल्चर कॉलेज आहे आता, ते डीम टू बी युनिव्हर्सिटी झालेले शिवाजीनगरला. तुम्ही लोणीकडे गेलात हडपसरच्या थोडं पुढं तर मला वाटतं द्राक्ष आणि त्याचं रिसर्च सेंटर आहे. असं वेगवेगळ्या ठिकाणी सरकार हे शेतकऱ्यांची मदत निश्चित करत असतं. सो ऑल दॅट नीड्स टू बी टेकन इन टू कन्सिडरेशन वेन वी स्टडी ॲग्रिकल्चरल ॲक्टिव्हिटी. हे सगळे व्हेरिएशन्स आहे. आणि हे व्हेरिएशन्स पर्टिक्युलरली डायव्हर्सिटी इन इंडियन ॲग्रिकल्चर नीड्स टू बी स्टडीड. मग ॲग्रिकल्चरचे प्रकार कुठले कुठले वापरले जातात हे सुद्धा इज अन ॲग्रिकल्चरल व्हेरिएशन इन ॲग्रिकल्चरल ॲक्टिव्हिटी. ओके, कोपेक नावाचा एक स्कॉटलंडचा फार्मर आहे आणि कोपेकचे क्लासिफिकेशन सुद्धा आहे. पुढे आपल्याला मला वाटतं तुमच्या प्रॅक्टिकलमध्ये असेल तुम्हाला. बट as per COPEC, the scientific basis of agricultural geography rests on identification of the subject matter of agriculture. ओके, एवढी लिस्ट आहे, त्याच्यातली नेमकं तुम्ही काय निवडता आहे ॲग्रिकल्चरल जिओग्राफी. मला अंडर ग्रॅज्युएटच्या बऱ्याच विद्यार्थ्यांचे मेसेज येत राहतात की सर तुम्ही FYला आम्हाला जिओग्राफी शिकवलं, आम्हाला आवडलं, आम्ही घेतलं, पण आम्हाला पुढे याच्यामध्ये स्कोप काय आहे नेमके कळत नाहीये. तर माझं अशा विद्यार्थ्यांना नेहमी सांगणं असतं की जिओग्राफी इज अ जॅक ऑफ ऑल ट्रेड्स, की तुम्हाला सगळंच येत असतं जिओग्राफीमध्ये, तर त्यातली एक निवड तुम्ही करायची असते आणि त्याच्यामध्ये थोडंसं स्पेशलायझेशन, त्याचा अभ्यास करून त्या स्पेशलायझेशनमध्ये उतरायचं असतं. असं माझं कायम सांगणं राहतं विद्यार्थ्यांना. कारण नुसतंच ग्रॅज्युएशन वगैरे करून भूगोल हा असा विषय, अर्थात सी की बाकीच्या सुद्धा मेजर विषयांना असं काय डायरेक्ट तुम्ही झाले तुमच्या कॉलेजच्या किंवा वर्गाच्या बाहेर लोक उभी आहेत की बाबा तुम्ही दिली का TYची परीक्षा किंवा तुमचं झालं का PG, आता चला बरं आमच्याकडे लगेच खूप नोकऱ्या आहेत आणि तुम्हाला किती पगार पाहिजे, 30,000, 40,000, 50,000, असं काही इतर विषयांचं सुद्धा नाही, अगदी इंजिनिअरिंगचं सुद्धा नाही. तर कसं असतं की आपण जो विषय करत असतो त्याच्याबद्दल आपल्याला जास्त माहिती असते आणि आपले जसे फायदे माहिती असतात तसे तोटे सुद्धा माहिती असतात. त्याच्यामुळे आपण थोडेसे कधी कधी दुःखी होऊन जातो एखाद्या विषयाच्या अभ्यासाबाबत, कारण तो आपण घेतलेला असतो, आपल्याला पर्याय नसतो. पण म्हणतात ना की ग्रास इज ऑलवेज ग्रीन ऑन द अदर साइड. आपल्याला दिसतं की अमुक एक ठिकाणी विषयाला खूप गर्दी आहे आणि त्याला UPSC मध्ये मागणी आहे, त्याला इथे मागणी आहे, की पण ऍक्च्युअल डायरेक्ट नोकऱ्या किती लोकांना त्या विषयाच्या मिळतात हा सुद्धा अभ्यास तेवढंच होणं गरजेचं आहे. तुम्हाला तुमच्या विषयाची नोकरी नाही मिळाली तर तुम्ही ऍडजस्ट करू शकाल का, की तर हे भूगोलाच्या बाबतीत जास्त तुम्ही ऍडजस्टमेंटच्या बाबतीत म्हणाल तर भूगोलाच्या बाबतीत एक भूगोलाचा विद्यार्थी हा जास्त ऍडजस्टमेंट हा अतिशय सहजरित्या करू शकतो. एनिवे, कमिंग बॅक टू फॅक्ट,
द फॅक्ट की तुम्ही एक सब्जेक्ट मॅटर आयडेंटिफाय करायला पाहिजे की ॲग्रिकल्चरल जॉग्रफी म्हणजे नेमकं काय काय असणार आहे हे आपण केलं पाहिजे. कलेक्शन ऑफ डेटा जो आहे की याचा उच्चार हा डेटा आहे. बऱ्याच विद्यार्थ्यांना मी टाटा म्हणून हा उच्चार करताना पाहतो, नाही, याचा मूळ उच्चार हा डेटा आहे. शक्यतो प्रयत्न करत चला की डेटा असा त्याचा उच्चार करायला पाहिजे. कलेक्शन ऑफ डेटा सो दॅट प्रॉब्लेम कुड बी एक्सपोज्ड अँड अनालाइज्ड अँड सिंथेसाइज्ड. की एकदा तुम्ही कशात अभ्यास करणार आहात, ॲग्रिकल्चरल जॉग्रफीचा कुठला आयाम घेणार आहात, त्याचा डेटा तुमच्याकडे आहे का, की महाराष्ट्रात याची काय परिस्थिती आहे, उत्तर प्रदेशमध्ये काय परिस्थिती आहे, आसाममध्ये याची परिस्थिती काय आहे, केरळमध्ये परिस्थिती काय आहे, राजस्थान, तुम्ही पहा मी नावं पण कशी घेतो, याच्यात विविधता आहे. तर हे आपण जेव्हा कम्पेअर करतो तेव्हा, नाहीतर तिथे दिल्लीत बसून कोणीतरी निर्णय घ्यायचा की अमुक अमुक धान्याचं बियाणं तुम्हाला मोफत, आणि ते बी तुमच्या इथं पेरण्याजोगतच नसेल तर काय फायदा. तर त्याप्रमाणे त्याचं अनालिसिस केलं पाहिजे, त्याप्रमाणे त्याचं सिंथेसिस केलं पाहिजे, आणि फॉर्म्युलेटिंग अँड आन्सरिंग हायपोथेसिस अँड मॉडिफिकेशन ऑफ हायपोथेसिस, की अमुक ठिकाणी याचं पीक चांगलं येतं के किंवा कसं येईल, हा हायपोथेसिस झाला तुमचा. हायपोथेसिस मला वाटतं इकॉनॉमिक जॉग्रफीमध्येच तुम्ही मागच्या सेमिस्टरमध्ये केला असेल. तर एक बेसिक स्टेटमेंट आहे की अमुक याच्यासाठी हे अ, हे ह्या कंपनीचं बियाणं चांगलं आहे, किंवा ह्या कंपनीचं फर्टिलायझर चांगलं आहे, या कंपनीचं पेस्टिसाइड चांगलं आहे, अमुक याला इतकं पाणी दिलं पाहिजे, तितकं पाणी दिलं पाहिजे. आणि हा हायपोथेसिस जर तुम्हाला खरा ठरवायचा असेल किंवा खरा ठरला तर ठीक, नाही ठरला तर मग त्याच्यामध्ये मॉडिफिकेशन करणं अपेक्षित आहे की नाही, याच्याबरोबर तुम्हाला हे सुद्धा करावं लागेल आणि ते सुद्धा करावं लागेल. तर ऑल दॅट नीड्स टू बी अंडरस्टूड. कारण हे मी म्हटलं की ह्युमन जॉग्रफी इज व्हेरी व्हेरी डायनॅमिक. ॲग्रिकल्चरल जॉग्रफी त्यातल्या त्यात पुन्हा आजकाल प्रचंड डायनॅमिक होऊ घातलेला आहे. इन ऑल दॅट सेन्सेस इट्स सी की त्याचं स्वरूप समजून घेणं आपल्याला अतिशय गरजेचं राहणार आहे. ओके. याच्या स्वरूपामध्ये पहिली गोष्ट की द रोल ऑफ ॲग्रिकल्चरल जॉग्रफी टू बेसिकली एक्सप्लेन हाऊ ॲग्रिकल्चरल ॲक्टिव्हिटी इज प्रॅक्टिस्ड इन सर्टन रिजन्स. की महाराष्ट्रामध्ये कशी प्रॅक्टिस केली जाते, की महाराष्ट्र आणि पंजाबच्या ॲग्रिकल्चरल प्रॅक्टिसमध्ये कम्पॅरिझन होऊ शकतं का? पंजाब हरियाणामध्ये होऊ शकतं, पण पंजाब आणि हिमाचल प्रदेशमध्ये होऊ शकतं का? तर हे जे आहे हे जॉग्रफीचं मेजर काम आहे. आय वुड रादर से की you need to understand what basically is the difference, okay, or what is the commonality. ओके. आणि याच्यासाठी आय वुड से की यू डोंट हॅव टू गो बियॉन्ड इंडिया. की बाकीच्या अभ्यासामध्ये तुम्ही वेगवेगळी उदाहरणं की अमेरिकेमध्ये असं होऊ शकतं, तिकडे होऊ शकतं. भारताच्या बाबतीत सी की एकतर आपला कृषीप्रधान देश असल्यामुळे आपल्याला ॲग्रिकल्चरकडे लक्ष द्यावं लागतं, दिलं जातंय, आणि देर इज अ लॉट ऑफ डायव्हर्सिटी. त्याचं रिजनलायझेशन आहे, आणि एकेका रिजनमध्ये त्याची प्रॅक्टिस कशी केली जाते, काय केलं जातं नेमकं, कुठला क्रॉप घेतला जातो. नॉट ओन्ली क्रॉप, म्हणजे आता आपण रिजनलायझेशनमध्येच उतरायचं म्हटलं तर तिकडे पाण्याची उपलब्धता आहे का, ती कशी आहे, तिथे तिकडचं मृदा, सॉईल, हाऊ इज सॉईल इन दॅट पर्टिक्युलर रिजन एज सच, हे सगळं के इनफॅक्ट नाव डेज युल सी की हे एवढं डायनॅमिक झालेलं आहे की सम फार्मर्स पर्टिक्युलरली इन द डेव्हलप्ड स्टेट्स आर लुकिंग ॲट मार्केटिंग ऑफ देअर क्रॉप्स. कारण तिकडची राज्य सरकारे जी आहेत ही सुद्धा त्यांना मार्केटिंगमध्ये मदत करत असतात. की युल सी की नाफेड सारखं फेडरेशन आहे की कांदा उत्पादन आणि त्याच्या एक्सपोर्ट इम्पोर्टमध्ये मदत करत असतात. मला माहीत नाही, नोगा नावाची एक ॲब्रिवेशन होतं. त्यांनी एक कॉपरेटिव्ह सेक्टरमध्ये संत्र्यासाठी केलं होतं हे, आणि नोगाचे जॅम, फ्रूट ज्युसेस वगैरे वगैरे प्रचंड होते. काय झालं कोणाच माहिती, आम्ही लहान होतो तेव्हा हे होतं, पण आता ती कुठे दिसत नाही. नोगा इज ॲक्च्युली अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ नागपूर ऑरेंज ग्रोवर्स असोसिएशन, कोऑपरेटिव्ह कंपनी होती. मला वाटतं ही पॉलिटिशियन लोकांनी डब्यात घातली असावी. मी तुम्हाला असाइनमेंट्स देईन
ह्या आता थोड्याशा ॲप्लिकेशन बेस्ड असणार आहेत. तर नोगाचं नेमकं काय झालं आणि अशा अजून कुठल्या कुठल्या आहेत कोऑपरेटिव्हमध्ये, डेअरी कोऑपरेटिव्हमध्ये अमूल तर आहेच. तुम्ही पहा की महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा पुण्यामध्ये कात्रज आहे, सोनई आहे, अजून बऱ्या प्रायव्हेटमध्ये चितळे, फडके असे बरेच आहेत. तर ऑल दिस नीड्स टू बी अंडरस्टूड प्रॉपरली बिफोर वी गो इन टू नोईंग द डिटेल्स ऑफ दिस एज सच. की बरीच लांबलचक लिस्ट आहे याच्या नेचरची, काय काय आहे, मग त्याचा स्कोप काय असणार आहे, हा स्कोपचा पण आपण अभ्यास करणार आहोत. बट विल स्टॉप हिअर फॉर टुडे and we'll continue when we meet next time, probably next Wednesday, and we'll go into the details of that. आजच्या याच्यामध्ये मी असं म्हणणार नाही की तुम्हाला काही समजलं नाही त्याबद्दल. आय एम व्हेरी डेफिनेट की तुम्हाला याच्यामध्ये तुमच्या अवतीभोवतीच्या अनुषंगाने काही ॲड करायची करायची इच्छा झाली तर तुम्ही निश्चित तुमचं माईक हा अनम्यूट करू शकता. आणि आता ही शेवटची 5 मिनिटं आहेत. मी म्हटलं की डेफिनेटली हे ॲग्रिकल्चरल जॉग्रफी जे आहे हे क्लायमेट सारखं अजिबात अवघड नाहीये आणि त्यामुळे प्रत्येकाला याच्यामध्ये काहीतरी सांगण्यासारखं निश्चित असणार आहे. तर हे सांगणं मला तुमच्याकडनं अपेक्षित आहे. इनिशियली आय हॅव स्टार्टेड विथ ओनली लास्ट 5 मिनिट्स सच, बट देन आय बिलीव्ह की हे किमान 15 मिनिटापर्यंत तरी गेलं पाहिजे. आय वोंट से की अख्खं लेक्चर आपलं डिस्कशनमध्ये जायला पाहिजे. तसं झालं तर त्याच्यासारखी दुसरी गोष्ट नाही. बट किमान 15 मिनिटं जरी आपण हे सगळं डिस्कस करू शकलो तर निश्चित हा विषय आपण व्यवस्थित शिकलो याचा मलाही आनंद राहील आणि तुम्हालाही याचं आनंद राहील. तर जस्ट इन केस यू वॉन्ट टू जॉईन ॲड ऑन टू दीज थिंग्स एज सच, की मग त्याच्यामध्ये काही विचारणं असेल ते सुद्धा चालेल बरं का मला. लेट मी नो. तर इफ यू हॅव एनी क्वेरीज प्लीज आस्क युअर क्वेश्चन्स. आणि तुम्ही नाही म्हटलात तरी मला तुम्हाला बोलतं करायच्या वेगवेगळ्या टेक्निक्स येतात. मी लेक्चरच घेणार नाही त्याच्या पुढे, थांबून जाईन अगदी. तर तुम्ही याच्याबद्दल थोडासा अभ्यास करणं, मी तुम्हाला काल ही मला वाटतं क्लिप टाकली होती का नाही टाकली, तुम्हाला मी टाकली होती. आणि त्या अनुषंगाने पूनम बारमले आत्ताच जॉईन झालेले आहेत. तुला मी फोटो काढतोय हे कळलं का काय? गेली. तर त्या अनुषंगाने की काय म्हणत होतो मी, डिस्कशन हे अतिशय गरजेचं आहे. आणि मी तुम्हाला त्याचसाठी काल ती मी म्हटलं तसं किती ॲडव्हान्समध्ये तुम्हाला मी त्याचं वाचन टाकलं होतं. हे जे पुस्तक आहे हे ॲग्रिकल्चरल जॉग्रफी बाय मोहम्मद शफी असं त्याचं नाव आहे. आता करोनाच्या काळामध्ये माझ्याकडे ते पुस्तक नव्हतं, मग मी ते ई पुस्तक मागवलेलं आहे. म्हणजे मी हे मुद्दाम मी फार केलं असं म्हणून सांगत नाहीये तुम्हाला, पण मी काय काय केलं, कारण हे तुम्ही ॲमेझॉनवरनं जी पुस्तकं मागवता किंडलवर जेव्हा वाचता ती शेअर करता येत नाही तुम्हाला. तर मी ते प्रत्येक पान जे आहे हे कॉपी करून पेस्ट केलेलं आहे. त्याच्यामधले मधले जे सायटेशन्स आहेत हे मी मुद्दाम त्याचे फॉन्ट चेंज केलेले आहेत. तुम्हाला सगळं ते अलाइन करून दिलेलं आहे. जेवढं मला टेक्नॉलॉजीने जमतं तेवढं त्याच्यामध्ये ॲडजस्टमेंट्स करून दिलेले आहेत. हे रेफरन्स पुस्तक असलं तरी हे एकदा वाचलं तरी याच्यातलं 60% गोष्ट तुम्हाला कळण्यासारखी आहे. त्याच्यामुळे काही हरकत नाही भरपूर पानं असेल तरी वाचताना, कारण याच्यानंतर मी हिस्ट्रीचं टाकणार आहे. हिस्ट्रीची बरीच पानं आहेत आणि मग हळूहळू आपण त्याच्या अप्रोचेस वगैरे सगळंच करणार आहोत. पण सांगण्याचा हेतू हा आहे की तुम्हाला मी मटेरियल आधीपासून पुरवतो आहे. आपण या विषयाला ज्ञान देणं म्हणण्यापेक्षा न्याय देणं हे अपेक्षित राहणार आहे. त्याच्यामुळे थोडंसं वाचन करणं, यूट्यूबवरचे तुम्हाला क्लिप्स टाकत असतो. याच्या व्यतिरिक्त मला नाही वाटत अगदी हार्वर्डमधले प्राध्यापक सुद्धा त्यांच्या विद्यार्थ्यांसाठी काय करत असतील. तुमच्याकडचं इश्यू आहे की तुम्ही ते इंग्रजी वाचणं, तुमचं इंग्रजी सुधारणं, तुम्हाला इंग्रजी कसं सुधारावं याच्याबद्दल लेक्चर हवं असेल
तर ते सुद्धा मी घ्यायला तयार आहे. बाकीचा तर अभ्यास तुम्हालाच करावा लागणार आहे, की माझ्याकडनं जेवढं शक्य आहे तेवढं मी निश्चित करत असतो. तुमच्याकडनं हे जे अपेक्षित आहे हे तुम्ही केलं नाहीत तर नुकसान मात्र तुमचंच आहे, हे लक्षात ठेवा. हे तुम्ही